बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपको एक बड़े ज़बरदस्त शौकीन डेयरी फार्मर के पास लाया हूँ। इनसे आपको बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलने वाली हैं। अगर आप डेयरी फार्मिंग का शौक़ रखते हैं या डेयरी फार्मर हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लें। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, एक एक बात आपको फ़ायदा देगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप आइंदा भी ऐसी मज़ीद वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो चलें इनके साथ प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल चाल है? शुक्र अल्लाह, तुम सुनाओ जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई की ना अपना? मेरा नाम ज़ीशान अकरम। ज़ीशान भाई, माशाल्लाह जानवरों का काम किन्ने अरसे तो कर रहे हो? भाजी जानवरों का काम कम से कम कोई 18 तो 20 साल हो गए करन डे। 18 तो 20 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा, जरा मैनू भी दसो, नाज़रीन नूं दसो कि तुसीं इत्थों तक किस तरह पहुंचे, कि शुरू तो लैके हुण तक अपनी सारी दास्तान दस्यो कि भाजी जो छोटे सारे ना नाल स्कूल जाईदा ही। हाँ हाँ। तो वैसे जानवरों का बहुत ज़्यादा शौक सी। ठीक है। घर दे बड़ा मना करते इस गल तो अच्छा। कि पढ़ो कि नाल डंगरां दा काम नहीं क्यों करदे हो, क्यों ना शौक रखदे हो। अच्छा। तो असीं सियालकोट अब्बू होरां दे कोल पढ़दा हां कैंट। अच्छा। उत्थे जाके भी मैं डंगर का बड़ा शौक रखता, जिथे डंगर मिलते सी वेख के उन्होंने कोल तुर जाना। अब्बू होरां कुछ तेन पढ़ने वास्ते नाल लैके आया, तेन डंगर वास्ते इत्थे आंदा है। अच्छा। वैसे फिर जो फर्क टाइम मिलना फिर मैं नाल बाहर निकल के ना तो छोटे छोटे मिट्टी के नाल मझां बनाने शुरू कर देनी। अच्छा। क्योंकि इन्ना ज़्यादा शौक सी, यानी जुनून दी हद तक? हाँ जुनून दी हद तक। लेकिन तकरीबन 8वीं क्लास च स्कूल छड्ड छड़िया नाल दा। अच्छा। फिर मैं कहना मैं जाने नहीं स्कूल, मैं मईयां दा काम करना। मैं घर दे बहुत मना करते रहे, बहुत मना करते रहे, हुण तक भी मना करते हैं। अच्छा। किसी इस काम नूं छड्ड दे कि ना तू केड़ करन डे। लेकिन मेरा अपना शौक है एक। ठीक है, यानी तुसी एक शौकीन फार्मर? हाँ जी, शरीक शौक है पूरा। अच्छा, तुसी शौक नाल सारा काम कीता है? हाँ जी। ते कई लोग इहनूं नापसंद करदे ने, जिस तरह तुसी दस्सिया कि घर दे कहंदे ने इहनूं छड्ड दो जां कोई होर कारोबार करो। हाँ जी। तुसी इस कारोबार नूं कैसा पाया? मतलब हुण ते 18 साल है, साफ ज़ाहिर है तुसी जवान हो गए हो, बच्चे नहीं होंदे। बिल्कुल। ते एहदा नाल सिस्टम चल जांदा है घर दा? भाजी तुहानूं पता गल है, शौक तो कोई चीज़ भी नहीं होंदी है। देखो बाद बंदे नूं कबूतरां दा शौक दा शौक दूजे बंदे वेख के आंदे ने यार है कि सारा दिन लगा रहिंदा। लेकिन सानूं अपना शौक है, बहुत अच्छा काम है साडे लई है। यानी तुहानूं पसंद है? पसंद है नाल दा। ते इहदे नाल घर दा सर्किट भी चल जांदा है? बेहतरीन सर्किट चलदा भाजी, घर दा क्यों नहीं चलदा। अच्छा। ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਨ 2000 ਚ ਲਈ ਸੀ 25000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੱਝ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਨਾਲ ਦਾ 2019 ਹੋ ਗਿਆ, 19 ਹੋ ਗਈ, 18-19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 35-40 ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਨਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਨਾਲ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਕਨਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਲ ਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣੇ ਕਨਾਲ ਦਾ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਮਈਆਂ ਲਈਆਂ ਕਨਾਲ ਦਾ, ਖਰੀਦੀਆਂ ਵੀ ਕਨਾਲ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਅਗਰ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਨਾਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮ ਮੁਖਤਸਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਚੋਂ ਆਸਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਜੇ, 20-25 ਮਈਆਂ ਨੇ, 8-10 ਗਾਈਆਂ ਨੇ, 30-35 ਡੰਗਰ ਨੇ ਕਨਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਨਾਲ ਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਹੋ ਜਾ ਕੇ? ਮੱਝਾਂ ਭਾਜੀ ਅਕਾੜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜੇ। ਅਕਾੜੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅਕਾੜੇ ਤੋਂ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਠਾਣਾ ਬਾਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਹਾਨ ਡੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮਈਆਂ ਆਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਚੌਹਾਨ ਦਾ? ਚੌਹਾਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਚੌਹਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਫੇਰ ਟੋਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ, ਫੇਰ ਟੁਰ ਕੇ ਵੀ ਲਈ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾ, ਪਸੰਦ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣ ਗਿਆ? ਤਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਲੈਣੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। 0346 ਜੀ 16 ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਾ 500 ਐਂਡ 23। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ? ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਤੇ ਜੋ ਆਸਤਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਮਿਸਾਲ ਅਗਰ 20 ਲੱਖ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਉਹ 10 ਮਹੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਰਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀਟ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਮੱਝ ਦਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੋਲੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈਆਂ ਡਿੰਗਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ 100 ਮੱਝ 100 ਚ 5-4 ਮਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਿੰਗਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮਸਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਦਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਵਾਦਾਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਸਰਾਖ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਾਖ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਵਾਦਾਰ, ਹਵਾ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਛੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾ ਜਿੱਥੇ ਛੱਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 30-35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 30-35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਫੁੱਟ ਬਰਾਂਡਾ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ 18 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਬਲ ਡੰਗਰ ਵੱਜਣ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੁੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਨਾਲ ਹੋਏ 15 ਮਰਲੇ 10 ਜਿੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਕਨਾਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਡੰਗਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, 10 ਜੇ 20 ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? 35 ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤੂੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਬਰਾਂਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਮਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਲਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਲਾਬ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਗਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਬ, ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਵੀ ਤਲਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤਲਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ 6 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 6 ਕਿਲੋ 6 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਮੱਝ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, 15-16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਈਆਂ, ਫੀ ਮਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਾ ਪਾਈਏ 17-18 ਕਿਲੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੋਰ 6 ਕਿਲੋ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? 6 ਕਿਲੋ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ 14-15 ਕਿਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਡੰਗਰ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਏਕੜ ਸਟਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 4 ਏਕੜ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚੈਰੀ ਵੀ 5-4 ਏਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੂੜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 35 ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 18-20 ਕਿੱਲੇ ਤੂੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 18-20 ਕਿੱਲੇ ਦੀ? ਹਾਂ, ਤੂੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਤੂੜੀ 2 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ? 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1 ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇਖੋ ਬਾਅਦ ਤੂੜੀ ਆਪਣਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪਾਣ ਡਈ ਜਾਂ ਚਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਚਰੀ, ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਗਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਿਕਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮਿਕਸ ਰੱਖਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਗਾਈਆਂ ਦਾ, ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਗਾਈਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਈ ਲਈ ਸੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 10-15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਉਸ ਗਾਈ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਾਈ। ਮਈਆਂ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਗਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਚੀਆਂ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ-ਆਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸ਼ਰਮ-ਆਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਮਤਲਬ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੱਝ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੱਝ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਸੇ 2-4 ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ 20-25 ਮਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਜਾਂ 3 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 2 ਜਾਂ 3? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਔਰ ਗਾਈਆਂ ਮਿਕਸ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ 20-25 ਮੱਝਾਂ 'ਚ 2-3 ਗਾਈਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਏ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵੰਡਾ, ਖੁਰਾਕ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200-300 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੱਠੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 300 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ ਵੰਡੇ ਦਾ। ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। 500 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਵੰਡੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਡੰਗਰ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ 100-200 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। 200 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ 200। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ 500। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ 1500 ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ 1500-1600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ 500-600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੁਪਇਆ 1000 ਜਾਂ 800-900 ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਬਜਟ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ 500 ਰੁਪਏ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵੱਛ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੱਟੀ ਵੱਛੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾੜੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਾ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਚੋਖਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5-6 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2-3 ਕਿਲੋ ਚੋਖਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣ ਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਝੁੰਗੇ 'ਚ ਪਾਲਦੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਬਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਲਣੇ, ਉਹਦੇ ਪਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਲਾ ਦੁੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ? ਭਾਜੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਈ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕੋਨੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਅਗਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੇਣ ਡੇ, ਅਗਰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਚਾੜੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜਾ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਕੁਝ ਮਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ, 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਪਲਣ ਡਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਝਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਜੀ, 2 ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ। 3 ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ 3 ਬੰਦੇ ਓਵਰਆਲ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ, ਯਾਨੀ 2 ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨਵਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ, ਮਸਲਾ ਬਣ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਜਾਂ ਗੰਡੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾ ਦੇਈਦਾ ਵੇ, ਔਰ 5 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ 100% ਚੱਲਦਾ। 100% ਚੱਲਦਾ ਜਾਨਵਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।